ورفع ذكره وأعلى شانه وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه ونصروه فرضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز العظيم أما بعد فيا أيها الحاضرون والسامعون رحمني ورحمكم الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताब औलाद अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील खाके पाए गौसे खुन्ना ज़ेर साये हर वली. अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद. या रसूल अल्लाह हबीबे खालिक के तातुई बरगुज़ीदा ज़ुल जलाले पाको बेहम तातुई. अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद. शम्सु तबरेज़ी जहदानत नाते पैगंबर ज़हबा मुस्तफा मुजतबा सैयद आला तुई. अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
سيدنا مولانا محمد بری نازم کہ ہستم امت تو گناہگارم ولكن خوش نصيبا صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم زمهجوري برآمد جان عالم ترحم يا نبي الله ترحم صلاة يا رسول الله عليكم سلام يا حبيب الله عليكم بهر السلام سارے فرشتے سات فلک سے آئے صبح ولادت پیارے نبی پر صلاۃ و سلام پہنچائے نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو سب سے اکرم سب سے اشرف سب سے وہ اعلیٰ مالک جنت قاسم نعمت سب سے ہے وہ بالا نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو بار ربیع الاول کو آیا در یتیم ماہ نبوت مہر رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ تمہیں رحمکار نصیب کارو مدینہ সবাই পড়েন আল্লাহ তুমি রহমকার নসিব কারো মদিনা নবীজিকে না দেখাইয়া কবরেতে নিও না আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা سيدنا محمد نبينا شفيعنا مولانا محمد نازمين حضرت حق صدر بدر کائنات نور چشمے انبیاء چشموں چراغ ماتوئی اللہم صلی علی سیدنا محمد نبینا شفیعنا مولانا محمد
शब मेराज बूद जिब्राइल अंदर काब पाने हादा बरसारी रे गुंबद खिजरा तुई अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मुहम्मद नबियना शाफिअना मौलाना मुहम्मद। ब्रादराने इस्लाम, ब्रादराने तरीक़ात, ब्रादराने शरीयत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज उत्तर श्रीपुर সর্দারপাড়া কবরস্থানের পাশে অত্র গ্রামের মুমিনিন মুমিনাত, মুসলিমিন মুসলিমাত যারা কবরে চলে গেছেন তাদের সওয়াব রিসানি উপলক্ষে আয়োজিত মোবারক মাহফিলের সভাপতি সাহেব, আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা আশরাফুল ইসলাম আজিজি সাহেব এবং মুসল্লিয়ানে কিরাম, আমি আপনাদেরকে আবারও সালাম দিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম। আমরা দুনিয়ায় কেউ চিরকাল থাকবো না, থাকবো নাকি না? এই উত্তর শ্রীপুর গ্রামে যখন প্রথমে আমার হুজুর মোবারক রহমতুল্লাহের সাথে এসেছি, অনেক মুরব্বী ছিলেন, তারা একে 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 দুনিয়ার থেকে বিদায় হয়ে গেছেন, ঠিক কিনা বলেন? এখন আজকের মাহফিল শুধুমাত্র সর্দার পড়ার জন্য না, এই সব ইসলামী মাহফিলে আমরা অত্র এলাকার সমস্ত মুমিনিন মুমিনাত মুসলিমিন মুসলিমাতকে আমরা শামিল করে দোয়া করব। বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ হাবিব আলাইহিস সালাম যারা কবরে চলে গেছেন তাদের জন্য দোয়া করা, তাদের সওয়াব রিসানি করার প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কেন আমরা কবরে কেউ ইন্তেকাল করলে জানাজা পড়ে তাকে কবরস্থ করে রেখে আসি, কিন্তু কবরের সংবাদ আমরা রাখি না। কবরের সংবাদ রাখেন কামলিওয়ালা নবী, গায়েবের খবর দেনে ওয়ালা নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বলেন সুবহানাল্লাহ। আশিক রাসূল বলেন কি আউয়াল আখির সব কুছ জানে, দেখে বঈদ ও কरीब, গায়েব কি খবর দেনে वाला अल्लाह का प्यारा हबीब नबी जी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह। हुजूर আকরাম নূরে মুজাসসাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
উম্মতদেরকে এই কবরস্থানে যারা শায়িত আছেন, পিতা মাতা ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজন, তাদের জন্য দোয়া করার জন্য, তাদের কবর জিয়ারত করার জন্য উম্মতদেরকে উৎসাহিত করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। এইগুলা করলে আপনার আমার কবরের চিন্তা হয়, মৌতের চিন্তা হবে। এই জন্য হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন হাদিস শরীফের ভিতরে, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموتى। হুজুর বলেছেন, দুনিয়ার মানুষ তোমরা কবর জিয়ারত করো। কবর জিয়ারত করলে কি হবে? এটা তোমার মৌতের স্মরণ করিয়ে দেবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। মৌতের স্মরণ করিয়ে দেবে। আসেন, এই যে সওয়াব হুসানি, এটা কে করেছিলেন? এটা অন্য কেউ নয়। আজকে মনে করেন খিচুড়ি ভাত হোক আর তেহারি ভাত হোক, যাই সমর্থ মোতাবেক তাবাররুকের ব্যবস্থা হয়েছে না? 60 কেজি না? ওই জামানায় যখন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা ইন্তেকাল করেন, তখন সাহাবায়ে কিরাম সওয়াব রেসানির ব্যবস্থা করেছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। স্বয়ং হযরতে উম্মুল মুমিনিন খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহা যখন ইন্তেকাল করেন, আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন নিজেই ছাগল জবাই করে সাহাবায়ে কিরামদেরকে নিয়ে হযরতে মা খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু আনহার সওয়াব রেসানি করেছিলেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আরজ করব, আশেপাশে কেউ বাড়ি থাকবেন না। মজলিসে যারা আছেন আর যারা বাড়িতে আছেন তারা এক বরাবর না। মনে করেন কেউ আসলো না, যদি মিলাদ শরীফ পড়ে মোনাজাত করে দিয়ে শেষ করি, এতে কোনো অসুবিধা হবে না। কেন? হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিলাদ শরীফ এর মজলিস আকারে আবু লাহাব করেনি, একাকে একটু খুশি উদযাপন করেছিল এই মিলাদ শরীফের ব্যাপারে। আল্লাহ পাক তারপরে ওই সময়ের জন্য এমন রাজি হয়ে গেছেন যে আবু লাহাব সম্পর্কে কোরআনে কারীমের মধ্যে আযাবের সূরা নাযিল হয়েছে। সূরা লাহাব, তাব্বাত ইয়াদা আবি লাহাব। আল্লাহ পাক সেই কট্টরপন্থী কাফেরের উপরে যেই সময় মিলাদুন নবীর খুশি উদযাপন করেছিল আল্লাহ পাক, সেই সময় তার প্রতি সে জাহান্নামী হওয়া সত্ত্বেও জাহান্নামের ভিতরে তারপরে রহমত একটু দেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। কেমন রহমত? সে নবী হিসাবে খুশি উদযাপন করেনি। আবু লাহাবের দাসী সুয়াইবা সংবাদ দিচ্ছে, হে আমার মুনিব আবু লাহাব, তোমার ছোট ভাই আব্দুল্লাহ আর দুনিয়াতে নাই, কিন্তু তোমার ছোট ভাইয়ের ঔরসে আমি এই মাত্র উপস্থিত ছিলাম। তোমার ছোট ভাইয়ের ঔরসে চাঁদের মতো ফুটফুটি একটা বাচ্চা দুনিয়াতে আসছে। আবু লাহাব খুশি হয়ে গেছে। আবু লাহাব খুশি হয়ে এই শাহাদাত আঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেছে যে সুয়াইবা তুমি আজাদ। আল্লাহ পাক ওই সময় আল্লাহ পাক রেকর্ড করে রেখেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আবু লাহাবের ইন্তেকালের পরে তার ভাই হযরতে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু খাবে দেখতেছেন আবু লাহাবকে, বলতেছে, আবু লাহাব, ভাই আবু লাহাব, তুমি তো সারা জিন্দেগি নবী রাসূলুল্লাহ দুশমনি করে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছো, তুমি কোন অবস্থা আছো?
আবু লাহাব বলতেছে, ভাই খুব দুরবস্থায় আছে, কিন্তু যেই সোমবারের দিন আমি সুয়াইবা যখন আমাকে সংবাদ দিল নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা ইবনে আব্দুল্লাহ ভূমিষ্ঠ হয়েছেন, সেই সময় আমি যে শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে সুয়াইবাকে মুক্ত করে দিয়েছিলাম, আমি দোজখের মধ্যে ওই শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা আল্লাহ পাক এমন রহমত নাযিল করেন, আমাকে রহমতের পানি পান করান। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর কি করেন? আমার জাহান্নামে দোজখের মধ্যে আমার আযাবকে হালকা করে দেওয়া হয়। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে যারা একজন যদি আসে সেও ভাগ্যবান। বলেন সুবহানাল্লাহ। আওলাদ রাসূল খলিফায়ে গাউসুল আজম ফুল নবী সৈয়দ মাহমুদ হাসান নকশবন্দি মুজাদ্দিদি আজিজি রহমাতুল্লাহ আলাইহি উনি সুন্দরভাবে লিখছেন, মিলাদ শরীফের মজলিসে এই সওয়াব সানির মজলিসে আসলে ফায়দা কি, উনি সুন্দরভাবে লিখেছেন, এ বজমে মোহাম্মদ হ্যায় দিল जो इसमें अदब से आते हैं। बोलते ए बज़्म मोहम्मद है दिल जो इसमें अदब से आते हैं। शेख महमूद साहेब हुजूर বলতেছেন, আরে দুনিয়াবাসী তোমরা লক্ষ্য করো, এটা অন্য কিছু না, এটা নবী মুস্তাফার মজলিস। বলেন সুবহানাল্লাহ। যদি কেউ আদবের সাথে, সেই যেই হোক, যদি কেউ আদবের সাথে বা উযু এই মজলিসে আসে, আমি সৈয়দ মাহমুদ ডিক্লেয়ার দিচ্ছি, দুনিয়াবাসী তোমরা জেনে রাখো, वल्लाहि उन्हीं के कदमों में, वल्लाहि उन्हीं के कदमों में, আল্লাহর কসম আমি সৈয়দ মাহমুদ বলতেছি, তার পায়ের নিচে থাকবে কি, वल्लाहि उन्हीं के कदमों में हर नुज़हत जन्नत होती है, তার পায়ের নিচে থাকবে বেহেশতের বাগিচা। বলেন সুবহানাল্লাহ। তাই আমি আবেদন রাখবো, আরজ করবো, অনুরোধ করবো, আমার যারা পীর ভাই অত্র এলাকায় আছেন, যারা ইমানদার ভাই আছেন, কেউ বাড়ি থাকবেন না, এই মজলিসে আপনারা আসলে মজলিসের রওনাক বৃদ্ধি হবে, মজলিস ভরপুর হয়ে যাবে। তার আগে আমরা দ্রুত শেষ করবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা যারা আড়ে বাড়ে ঘোরাফেরা করতেছেন, দ্রুত এখানে আসেন, আমরা নবী পাকের শানে আমরা সালাম দেব। ফেরেশতোं की सलामी देने वाली फौजों गाती थी, हजरत आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अस्सलाम ऐ रौनक दिल, अस्सलाम ऐ शम्अ महफिल, अस्सलाम ऐ नूर कामिल, अस्सलाम ऐ हुस्न मंजिल, या नबी सलाम अलैका, या रसूल
সালাম ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ। সাহাবায়ে কেরাম যে কিয়াম করেছেন নবী পাকের সামনে, আপনারা যারা জানেন তারা আমার সাথে পড়বেন। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا رسول الله তুমি যে নূরে রবি নিখিলের ধ্যানে রসবি, তুমি না এলে দুনিয়ায় আধারে ডুবি তো সবই ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ। নবী না হয়ে দুনিয়ায় না হয়ে ফেরেশতা খোদার হয়েছি উম্মত তোমার দরবারে শুকর হাজার বার ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ ইয়া রাসূল मदीना महबत वहयूं सकीना नूरों से मामूर सीना मुश्कों से बेहतर पसीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ المولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه جو كمال
जो कमाल खास अता हुआ, जो जमाल हक ने तुम्हें दिया, बखुदा किसी को भी ना मिला। करूं तुम पे क्यों ना मैं जा फिदा, बलगना बिजमालिही कशफत दुजा, बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही, सल्लु अलैहि। ताज शफाअत सर पे धरे, उल्फत उम्मत दिल में भरे, खुशको दिलों को करते हरे, शाफी महशर आए मेरे, हस्बी रब्बी ला इलाहा इल्लल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। चार घटाए रहमत की, साथ आए राहत की, आई सवारी हजरत की, किस्मत चमके उम्मत की, हस्बी रब्बी सल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। দেখেন আরে আফসোস, আমরা সেই প্যারা নবী মিলাদ শরীফে হাজির না। যেই নবীর ওসিলায় আমরা দুনিয়ায় এসেছি, যেই নবীর ওসিলা ছাড়া আমরা কবরে নাজাত পাব না, যেই নবীর ওসিলা ছাড়া আমরা হাসরে নাজাত পাব না। কেমন কথা, কেমন কথা! যেই নবীর ওসিলায় আমরা কোথায় এসেছি? দুনিয়ায় এসেছি। যেই নবীর ওসিলা ছাড়া কবরে নাজাত হবে না। প্রত্যেকের কবরে নবী মুস্তাফা হাজির থাকবেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রত্যেকের কবরে নবী মুস্তাফা হাজির থাকবেন, বলেন সুবহানাল্লাহ। আর যেই নবীর ওসিলা ছাড়া হাসরে নাজাত হবে না। কেমন কথা! নারায়ে তাকবীর, নারায়ে রিসালাত। হযরত মাওলানা রবিউল ইসলাম সাহেব হুজুর তশরিফ এনেছেন। আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে শেষ করব। যে কথা বলছিলাম, দেখেন যেই নবীর ওসিলা ছাড়া কবরে নাজাত নেই, যেই নবীর ওসিলা ছাড়া হাসরে নাজাত নেই। কেমন কথা! কবি নজরুল ইসলাম কত সুন্দর বলেছেন। হাসরের ময়দানে 12টা সূর্য হবে। এখন কয়টা সূর্য? একটা। একটা সূর্যের তাপ আমরা সহ্য করতে পারতেছি না। হ্যাঁ, এসি, কত রকম ব্যবস্থা। আর হাসরের ময়দানে 12টা সূর্য হবে। 12টা সূর্য, তাহলে অবস্থা কেমন হবে? কি ভয়াবহ অবস্থা! হাদিস শরীফে আছে, বনি আদম
সবাই পরামর্শ করে বলবে চলো আমরা যাই আদি পিতা হযরত আদম আলাইহিস সালামের কাছে। আদম আলাইহিস সালাম বলবেন ইযহাবু ইলা গায়রি, তোমরা আমার বাদে অন্যের কাছে যাও। এবার সবাই আসবে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাছে, একই কথা বলবেন ইযহাবু ইলা গায়রি, আমি বাদে অন্যের কাছে যাও। এইরকম আস্তে 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 সকল নবীদের কাছে ধর্ণা দিতে 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 আসবে হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে। কার কাছে? হযরতে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন হে আদম সন্তানরা, এ বনি আদম, এটা উনি আর বলবেন না ইযহাবু ইলা গায়রি, আমি বাদে অন্যের কাছে যাও, এ কথা বলবেন না। বলবেন এটা কারোর কাজ না। হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে আমি ঈসা আলাইহিস সালাম পর্যন্ত কোন নবীর কাজ না। আমি যেখানে গেলে নাজাত পাওয়া যায়, যেখানে গেলে আল্লাহ পাক রাজি খুশি হয়, সেখানে পাঠাচ্ছি। বলেন সুবহানাল্লাহ। সবাই বলেন হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এটা কোন জায়গা? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন है उन्हीं के दम से कुल कायनात, है उन्हीं पर सबका मदारे नजात। ঈসা আলাইহিস সালাম বলেন কি, যাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ পাক কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না, যার ওসিলায় আল্লাহ পাক সবাইকে নাজাত দেবেন, সেই নবী মুহাম্মদ মুস্তাফার দরবারে সবাই চলে যায়। বলেন সুবহানাল্লাহ। হায় হায়, দেখেন কত বড় কথা। সবাই নবী মুস্তাফার কাছে চলে যাবেন, রাহমাতুল লিল আলামিনের কাছে চলে যাবেন। হ্যাঁ, রাহমাতুল লিল আলামিন ইয়া রাসূল, ये सलामी आज जाना हो कबूल, सलातिया रसूल अल्लाह अलैकुम, सलामुया हबीब अल्लाह अलैकुम। সবাই নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হবেন। যেই বলবেন কি, আমাদের দিল্লির হযরত সাহেব রহমাতুল্লাহ কত সুন্দর লিখেছেন, ইয়া রাহমাতুল লিল আলামিন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ। সমস্ত নবীদের দরবারে গেলাম, কোনো কাজ হলো না। ঈসা আলাইহিস সালাম ফাইনাল ডিসিশন দিয়েছেন, সিদ্ধান্ত দিয়েছেন আপনার দরবারে আসার জন্য। मरज़ला दवा हो गया है तबीब, खुदा बचा ले खुदा के हबीब। বলতেছেন मरज़ला दवा हो गया है तबीब, खुदा बचा ले खुदा के हबीब। সব ওষুধ ব্যর্থ হয়ে গেছে। আল্লাহর রাস্তায় আপনি আল্লাহর প্রিয় হাবিব, আপনাকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ কোনো কিছুই সৃষ্টি করতেন না। তা আপনি আল্লাহ রাস্তে খোদারা বাঁচালে খোদাকে হাবিব, আপনি আমাদেরকে বাঁচান, তখন আল্লাহ হাবিব কি করবেন? হায় রে, তার সালাতু ওয়াস সালামের মজলিসে আসতে আমাদের কষ্ট হয়। হায় রে আফসোস, না বলে পারতেছি না। তখন আল্লাহর প্রিয় হাবিব কি করবেন? হাদিস শরীফে আছে আল্লাহর প্রিয় হাবিব আল্লাহু আকবার বলে সিজদায় যাবেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। সিজদাতে আল্লাহর হাবিব কাঁদতে লাগবেন, আল্লাহ পাকের প্রশংসা করতে লাগবেন। সিজদা থেকে মাথা তুলবেন না সহজে। হ্যাঁ হ্যাঁ, वो सजदे में जाकर ज़माने दराज सताइश करेंगे बाइज़ो नियाज़। আল্লাহর দরবারে কাকুতি মিনতি করবেন, রোনাজারি করবেন, কাঁদতেই থাকবেন।
আল্লাহ পাকের প্রশংসা করতে থাকবেন। खुदा की वो तारीफ ऐसे करे कि माबूद बरहक को राजी करे। এমন প্রশংসা করবেন, এমন প্রশংসা করবেন, আল্লাহ পাক রাজি খুশি হয়ে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। বলেন সবাই জায়গায় সবাই বলেন সুবহানাল্লাহ। ওই যে কারোর ক্ষমতা থাকবে না, আল্লাহর প্যারা হাবিবকে আল্লাহ পাক একক ক্ষমতা দান করবেন। তাই বলতেছেন खुदा की वो तारीफ ऐसी करे कि माबूद बरहक को राजी करे। আমি অমুক মানি সন্তানী লোক, আমি অমুক মাওলানা সাহেব, আমি অমুক হাজি সাহেব, অমুক গাজী সাহেব, কোনো কিছু টান ধরবে না। আল্লাহর প্যারা হাবিব ছাড়া কারোর কোনো উপায় থাকবে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর প্যারা হাবিবকে আল্লাহ পাক কুদরতি জবানে ডাক দেবেন। কুদরতি জবানে আল্লাহ পাক ফরমাবেন ইরফা রাসাকা ইয়া মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। হে আমার প্রিয় হাবিব নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আপনি সিজদা থেকে মাথা তুলুন। ফাশাফিতু শাফা, আপনি শাফাত করুন, সুপারিশ করুন, আপনার শাফাত কবুল করা হবে। বলেন সুবহানাল্লাহ। হায় হায়, এই কবি নজরুল ইসলাম কত সুন্দর বলেছেন, জলিবের হাসরে দাদাস নবী রে কান্দিবেন নফসি বলে সকল নবী। আরে সেদিন সুপারিশ করবেন নবী শাফাআত ওয়ালা, তুমি সৃষ্টির সেরা নবী কামলিওয়ালা, তুমি সৃষ্টির সেরা নবী কামলিওয়ালা। তোমার নূরের আলোকে ত্রিভুবন উজালা, তুমি সৃষ্টির সেরা নবী কামলিওয়ালা, তুমি সৃষ্টির সেরা নবী কামলিওয়ালা। তাই কবরে যে নবী মুস্তাফার শাফাত পাওয়া যায়, এই জন্য আমরা আম মানুষ, আমার গাউসুল আজম ফুল্লাবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি, উনি উম্মতে মুহাম্মাদীকে এই শিক্ষা দিয়েছেন। যখন দিল্লির হযরত শাহ মহিউদ্দিন আব্দুল্লাহ আবুল খায়র ফারুকী মুজাদ্দিদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওনাকে খেলাফত দিয়ে বাংলার জমিনে পাঠান, একটা ওসিয়ত করেছিলেন, প্যারা মৌলভী আব্দুল আজিজ উম্মতে মুহাম্মাদীকে উদ্ধার করা চায়। তাই এইগুলো গাউসুল আজম নবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তালিম দিয়েছেন যে ইশকে মুস্তাফা, ইশকে নবী মানুষের কলবে যেন জাগ্রত থাকে। যে বান্দার কলবে নবী মুস্তাফার ইশক মুহাব্বত জারি থাকবে, তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। হুয়া जो गिरफ्तारे, দিল্লির হযরত সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ফরমায়েছেন, হুয়া जो गिरफ्तारे इश्क नबी वो दोज़ख से बेशक हुआ है बरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुस्तफा नूरुन अला नूर हाबिबे किबरिया नूरुन अला नूर। सलातुन या रसूलल्लाह अलैकुम सलामुन या হাবিবাল্লাহ আলাইকুম। যেই কলবে আল্লাহর জিকির থাকবে, আল্লাহর জিকির থাকবে, যেই ব্যক্তির কলবে দিলের মধ্যে আল্লাহর জিকির থাকবে, নবী পাকের মহব্বত থাকবে, ইশক ও মহব্বত থাকবে, তাকে
কবরে, হাসরে, হায় হায়, তার কোনো বিপদ থাকবে না। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমার গৌসুল আজম খুলনবী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই উনি মানুষের কলবে আল্লাহর জিকির জাগ্রত করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আর মানুষকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইশকে মুহাব্বতে মাতাওয়ারা করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। প্রেমে বিভোর করে দিয়েছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। আমরা শ্রীপুরবাসী ভাইরা না বলে পারতেছি না সেই প্যারা গৌসুল আজম খুলনবী রহমতুল্লাহ আলাইহির যে মতাদর্শ থেকে যেন আমরা আমাদের বিচ্যুতি না হয়, আমরা যেন দূরে সরে না যাই, আমরা যা ভুল করেছি যেন আগামীতে আর ভুল না করি। পরপর আমাদের একাগ্রতা, আমাদের মুহাব্বত বাড়ানো উচিত, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর প্যারা হাবিব আলাইহিস সালামের 39 হিসেবে বাংলার জমিনে গৌসুল আজম খুলনবী রহমতুল্লাহ আলাইহি তাশরীফ এনেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। তার প্রত্যেকটি কারামত রাসূল খুদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নায়েব হিসাবে তার মুজিজার সাথে মিল আছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। সৈয়দ শাহবাজ কত সুন্দর লিখেছেন, कमालात नबुवत की ज़ियाती रहबर दी में गुजारी अमर सारी इत्तेबाए सरवर दी में अल्लाहुम्मा सल्ली अला যাই হোক, আমি আর আপনাদেরকে কষ্ট দেব না। উস্তাদুল উলামা, হাজার হাজার আলেমের উস্তাদ, আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় হযরতুল আল্লামা মাওলানা রবিউল সাহেব ইসলাম হুজুর, উনি আমার হুজুর রহমতুল্লাহ অত্যন্ত পেয়ারা ছিলেন, পেয়ারা। উনি আপনাদের মাঝে ওনার মূল্যবান তাকরীর বক্তব্য পেশ করবেন। যে কয়েকজন আপনার মজলিসে হাজির হয়েছেন আপনারা ভাগ্যবান। বলেন সুবহানাল্লাহ। একবার মুহাব্বতের সাথে উচ্চ করেন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ। ধন্যবাদ। হযরতুল আল্লাম মাওলানা আরিফুল্লাহ সাহেব মাদ্রাসাতুল আলিয়া জ্ঞান গর্ব আলোচনা রেখেছেন। এখন সমাপনী বক্তব্য এবং আখিরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন হাজার হাজার আলেমের উস্তাদ, বিশেষ করে আমি অধমের ডাইরেক্ট উস্তাদ মসজিদুল আজিজ গুনাগারকাটি দরবার শরীফের সম্মানিত খতিবুল মুকাররম গুনাগারকাটি খাইরি আজিজিয়া কামিল মাদ্রাসার সহকারী অধ্যাপক আরবি প্রখ্যাত মুফতি মুহাদ্দিস ও মুফাসসির হযরতুল হাজ আল্লামা রবিউল ইসলাম সাহেব মাদ্রাসাতুল আলিয়া হুজুরের আলোচনার আগে খুব সংক্ষিপ্ত 2-3 আয়াত তেলাওয়াত করছেন আমার কলিজার টুকরো সন্তান মোহাম্মদ আমির হামজা। 2-3 আয়াত কোরআন কারীম তেলাওয়াত করছেন, এরপরেই হুজুর আলোচনা এবং আখিরি মোনাজাত পরিচালনা করবেন। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া। হযরতুল হাজ আল্লামা মুফতি রবিউল ইসলাম সাহেব
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. মারহাবা মারহাবা। সুন্দর তেলাওয়াত শুনলাম। এখনই আলোচনা রাখছেন উস্তাজুল উলামা হযরতুল হাজ আল্লামা মুফতি রবিউল ইসলাম সাহেব মাদ্দাজিল হুলালি খতিব মসজিদুল আজিজ গুণাগারকাঠি দরবার শরীফ আর সহকারী অধ্যাপক আরবি গুণাগারকাঠি খাইরিয়া আজিজিয়া কামিল মাদ্রাসা। আপনারা যে যেখানে আছেন দ্রুত মজলিসে চলে আসুন। হুজুরের আলোচনা শেষে আমরা মোনাজাত শেষে তাবারুক বিতরণ করব। মা বোনেরা মা বোনদের নির্দিষ্ট স্থানে বীর মুক্তিযোদ্ধা আমাদের আকবর আলী সাহেবের বাড়ির পিছনে ওখানে আপনার বসে পড়ুন। আর যারা পুরুষ ভাইরা যুবক ভাইরা আছেন আপনার ময়দানে চলে আসুন। শ্রীপুর বাজার লোক কম হয়ে গেছে বুঝলি পরিপূর্ণ। الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على حبيبه الذي رفع ذكره وأعلى شانه وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم.